there was a interesting topic on his topic just now. Again, further, we would like to call upon Inspector Ganesh to talk on the cybercrime and multimedia unit. Welcome, sir. Okay, very good afternoon to all of y'all. Okay, my name is Subhag Ganesh Murthy. If you look at my name, it's very long, when you address me at all, it's going to be Ganesha. Okay, I'm from the multimedia and cybercrime and multimedia unit of Bukit Rahman. That's our federal headquarters, those who are from overseas. Alright, so I deal with cybercrime, that's what my unit does. So today what I'm going to talk about would be on ICT and crime. So I know that we've got a lot of experts who are seated here, right? If you look at my qualification, I'm not an IT person. Let me be very frank to you all about that. My background is legal. I am a legally qualified person in the sense, but then again, I'm in the cybercrime unit right now, and the things that's happening as far as cybercrime is concerned, it is just amazing. All right. So this very conference, what you guys are doing is that you all are talking about the white side of cyberspace, and what I'm going to talk about is the dark side of cyberspace. What happens from the other side of cyberspace? All right. The gentleman down there is laughing, but then again, those are facts which I think we have to accept. We have to look at it, and let's see where we can go with it. So the scope of my talk for today will be, of course, like I said, the dark side of cyberspace, the scams that is going on right now, and those forensic tools that we use, and also I think all the police departments over the world that uses in order to curb this crime from coming on. And towards the end, I'll give you all some food for thought. Yeah? So I'm going to start off. Let's face the fact, cyberspace is part of our life, right? Like what our gentleman was talking about earlier on, maybe I can just cut this off because he has gone and given me an idea right now. He's talking about big data. He's talking about the data that's going on around, and someone, when you asked a gentleman over there, turned around and said you can use it for the betterment of business. Yes, that is good. But unfortunately, we have people using it all for the wrong reasons. And that's exactly what is happening. So as our society becomes more advanced, the importance of ICT becomes vital in our daily life, which is a fact that we all agree. But the problem here would be, despite that, the multitude of benefits, the dangers lurking in cyberspace is real and is growing, and it needs to be stopped. And like I mentioned earlier on, what you all are doing is that you're bringing the Tamil language into the cyber world, into cyberspace. But together with that, we're going to have this kind of problem that is going to come. So what are we going to do about it? So what are you all going to do about it? You all are the techies, I'm not. My job is just like, if someone commits a crime in the cyber world, I'll go after them, I'll get them, try to convict them, bring them to the court, and we'll try to convict them. And that's what I do. Welcome, Wavy. All right, so I'll carry on here. This is what I sort of coined up this phrase, and what I call is that cyber predator. This is what is going on. Like I was talking about the dark side of cyberspace earlier on. These are the things that's happening on the other side of cyberspace. What y'all are doing, like was mentioned earlier on, is on the good side of it, and this is what happens on the other side of it. So we're going to look at it like who, what, where, when, and why. So what we have is, we have the cyber bullies, we have the cyber stalkers, we have cyber terrorists, we have cyber criminals, then of course we have the sexual predators. But sexual predators, on the Malaysian context, still negligible, is not as much, but we look in America and we look in the European world, it is very much prevalent. The pedophiles,
Then we have those who really stalk onto all these young children. I'll give you some examples later on as we go on. Okay, the what, so why these people do this is that for cybercrime, cyber stalking, bullying, terrorism again, then there's predation. But where does all this happen? Again, for me to go on with this, again, maybe I might bore some of you all, because you guys are already, we all are techies down here, so to speak. But then again, I'll just let me just explain a little bit more on that. Yeah. Then when we look at it, it's going to be all since 365 days a year. And why they do it? And this is the psychology of a cyber criminal. Right? This is the psychology of the cyber criminal. So some of them do it just for mere control or domination. Then we have the cyber criminals. On the other side of it, these are the financial cyber criminals. They do it for personal or financial gain. Then there are also those who do it just merely because of just for peer or partner acceptance. Then of course, like I was talking about the sexual predators or sexual or criminal deviants. Then we have the terrorists who do it for political or religious fanaticism. Yeah? So cyberbullying. As I was mentioning earlier on, the definition which I've come up for them will be is defined as threatening and disparaging information directed at targeted child delivered through information and communication technology. Now for this, I will need to... Because why I want to emphasize on this would be, this is what happens to children, and the kids are our future. And if we do not do something about it now, then we're going to have a lot of problems later on. So just bear with me, Sorry. Okay, there are few types of, in fact, there is a multitude of cyberbullying that happens as far as children are concerned. But I have picked up a few, which I think is something which I really like to share with you all. So one of it is what they call is exclusion. Okay, how does exclusion happen? Okay, I'm just going to read this off for you. Yeah? Exclusion is a cyberbullying tactic that's highly effective and occurs indirectly, sending an harmful message to the targeted child. Right? They are not included, targeted child, whereby they are not included as social activity. Simply, it's going to be this. Now we know every kid is hooked onto the internet. They are onto the social media. So they got friends on Facebook. So what happens is that this particular child will be excluded from that group. So what one friend will do is that they will send a message, so you're no longer needed in this group of ours. You do not talk to us on the Facebook, or if they are on WhatsApp, you do not come into a group, they take them off. So what this does to the child is that the child is being psychologically affected because it's no longer with their friends. So this is what they have. They look at is that for a child and teenagers to be to develop, to be recognized by their peers, the process of being with a member of the peer group is very important for them. So when this happens, the child is going to be affected. So this is very prevalent, even in Malaysia. And of course, we talk about America and Europe, this is like it's happening everywhere. Yeah? Okay, then one more is what they call flaming. Flaming is a cyberbullying tactic defined as an online passionate argument that frequently includes profane or vulgar language. So when they're in a particular group, one particular person wants to dominate that group, to be sending out all this profane and vulgar language. So much so, this one particular person is going to have control over the entire group.
And if the person, the other one is not from a family where they're not used to this kind of languages, they're not used to this kind of profanity, the child is going to be affected because this psychologically this has been proven. Yeah? Then one more that I would like to put across would be phishing. Phishing, I will be talking about it in terms of what happens to adults later on, but it also happens to a child as well. Phishing is when one particular friend is dominant, so they sort of coerce the child to give them the particulars of their parents. Maybe they try to ask them to give their credit card to the parents, pass it on to them, so they will go and use it. Yeah, they have control. And this child does it simply because it wants to be part of that group. And later when the parents find it out, the child is getting in trouble at home, but as far as the group is concerned, that is your problem. But this is just the beginning for the child for stealing a credit card from the parents. Now just imagine what's going to happen when the child grows up later on. So this is going to be just a foundation as the child goes on. And I'm talking about this because cases which I've investigated myself locally, when I sit down and have a chat with the child, and I'm talking about a child, in my case, it was about 15-year-old. So the dad comes over, since I know someone, the dad comes over, says he wants to lodge a report against the child because he's been doing this all the time. The wallet, money goes missing. So the straw that broke the camel's back was that when the credit card went missing, and the bank card went missing, and his account was nearly, everything was gone. Because she's taking, she knows the PIN number, goes, withdraws the money, gives it to the friend. Or goes with the friend, withdraws the money, and they go and have a good time. Because just wants to be with the group. So when I called in the child, I sat down, I spoke to the child without the father being around. After a while, then he opens up. And he says the reason why the child did it was because she wants to belong to that group. If she did not do that, she will not be part of the group. This is something that we have to really seriously think about. And why I'm bringing that into cybercrime is because what happened initially was that all of this was done via Facebook. The initial part of coercing the child was when you're checking over the Facebook. You saw it towards the evening, the child is back home, so connecting to the friend. The friend is saying, hey, I need some money, you're going to get it from your dad. Yeah, this is something the parents, I think all of your children, and I think there are teachers here as well, yeah, there are educators here as well, and I think these are the signs which you want to look out for the children in your school. I think this is something that we really have to look out for. Okay, I'll go to the next one. Cyber stalking is defined as the use of information and communication technology to stalk, control, manipulate, threaten, or make unwanted advances. Now this also involves a child, an adult, business, or a group. So what happens here would be, let's say you have a company, you are the boss, then you have your managers. The managers could be having some problem outside of their own hand, or they're communicating with someone over the net, and that person will be doing that to them. And what this person will do is that this person will actually be using the resources of the organization in order to fulfill what the person wants. Again, this I've seen it personally as well, companies. How this particular person was giving out data of the company, because this company was involved in some architectural work. So they've designed something which is very unique. So this person was actually emailing out all this confidential information out. So when we picked up the person, talking to the person, why? Was it for monetary gain? It was not. It was not for monetary gain at all. The person was coerced, the person was actually threatened to do it because of the person's extramarital affair outside. So someone else has found it out, so basically they blackmailed and the person is doing it.
Again, all of these came through is because of ICT. The person came to know that the lady was also to a chat room, then they met up, then it was going on. And someone else was following them from the back, and this is what has taken place later on. Okay, right? And let me just say something else. As I'm going by, if there's anything that you guys want to ask, please put up your hand, go for it. Yeah? Let's make this into a tool. The online sexual predators, like I said earlier on, this, as far as Malaysia is concerned, it is still in the very negligible state as far as our statistics are concerned. But if you look at America, I'll give you an example. There was this particular case when, see, in America, all the estates, all the stations, they have their own team. They have this particular team that will go after all these pedophilias and sexual predators. They're very particular about it, and they do it. We do have it as well. That's the reason why I can say that statistically, we're still low as far as Malaysia is concerned. But there's this particular case where this 14-year-old was coerced and to send over a photograph over the net where he was naked, and they said you send it over. So that person was using that to make this boy do more. But again, this is not for monetary gains, because the other side, that guy, I will call him a sicko. Okay, psychologically, the other person is something's definitely wrong with him, because for you to do that, and this boy, this 14-year-old boy, and when they intercepted the messages that was going through, yeah, that's the forensics of investigating. Yeah, when they intercepted the messages, that boy was actually pleading to the predator and telling him, "I'm only 14-year-old. Please do not do this to me." But that guy still went on. So when they raided the guy's home, what they found on the hard disk was that there were about thousands of pictures of other children as well. So he was convicted. The final part of the story, he was convicted. I think he's in the slammer right now. But these are things that what happens in the ICT, the other side, the dark side of ICT. So this is something like I think something very serious that we really should be looking into. Like what Indrajit was saying earlier on, the data that is going on. He's talking about terabytes, and he's talking about the data, the big data that is out there for the business processes. Yes. On the other side, this is the data that is going on. It can be intercepted by people. Whatever data that you are sending, I think it's safe out there. Right? So you can have all your firewalls, you can have all your security, whatever that you have. But as long as you have people who are looking into it, or people who wants to do these kind of things, not just for monetary gains, but for their personal gains, or maybe psychologically they are affected. So when they do that, this is what's going to happen. So where do we go from here? Right? Cyber terrorism, like I said earlier on, this is basically what people do for their religious, political agenda. They go around. Okay, one of the classic way of doing this will be a DDoS attack. I think most of you all know what a DDoS is. Yeah, this is the classic thing. I think the gentleman just now was just mentioning about it, was asking me. Right, this is the classical thing which they do. Okay, this is again, which is prevalent all over the world. So this is how a DDoS basically works. So you have the attacker right on the top, right? Then you have the herders, then you've got the zombies, that's going to be your target. So it comes down from one layer to the other, to the other. This is also something like what the Tor does as well. The group Tor, the onion routers, when they use the onion routers. Anybody knows what a Tor is? Yeah? Oh, definitely the guy will know. Because the way it's going on, right? I think they've sort of went after them right now. The Tor, again, if you look at it, anybody know that the Hells Angels are in America, in Canada? Hells Angels, the motorbike gang. Those days, if you're going to watch movies, what you see is the big bikers, the big guy with tattoos all over, riding a big bike.
the Hells Angels gang. Okay, now you look at them like just like what we call in Malaysia the rampage, right? That's what we're going to call that. But you, let me tell you this, that because there was one course we went for with the Royal Mountain Police, and they came down and the data that they came up. They are now so well organized, they use the tongue to send whatever information they want to send among the group, because it's going to be very difficult for us to detect. Because it goes up to layer. You know why they call it an onion router? Vengayam? Yeah, Vengayam router and சொல்றாங்க. Why? The layers. If you take an onion, first the skin and number ground, then after that if you look at it, is the layer after layer after layer after layer. Is something, the architecture is more or less something like this. So you'll have one layer after the other, after the other, the IP address will keep on changing. Right? So that's how the Hells Angels, they're so organized, they're into drugs, they are into gangsterism, they control a lot of things in Canada. And of course the police are going after them. They do get them, you get one, the other one. Right? But then in order for us to get the data or the evidence to really convict them on all the other stuff, it is very difficult. But now, the latest what I've heard, keeping in touch with them, is that they are bringing down the TOR group. There's one particular group, because the TOR goes all over the world as well. So there's one particular group that's just been brought down. So hopefully, we'll be able to bring down the rest of the group down. So that's something for food for thought again. Internet troll. I think YB can sort of know the problem that we're having right now. Okay, internet troll is what when you use the ICT to purposely or to actually provoke, defame, anger, tease, flame, or incite others online. Okay, but recently in Malaysia, this is a phenomenon that's happening. But then again, it's not something which is like for us to really worry about. But then it's not only in Malaysia, but this is happening everywhere. The troll, you see, they've used that. The troll, this is what you're going to watch in some of the movies and all of that. Yeah? But again, this is what a troll is all about. Again, if you use ICT for the right reason, it is well and good. But if you're going to use it for something else like this, then you're going to inflame. Let's see, like in Malaysia, we are a multi-racial country. Right? So you have one race going after the other, then you're going to create all this animosity and all that. But then they use this, which is a very wrong thing to do. Right? But then I don't know about what happens in India, but I'm sure there'll be some jadi, so when you're going to use ICT for that, then this is the kind of problem. Because like I said, today I'm just going to give you all what is going on out there. But I'm not going to go into the technicalities or what and everything, but just the forensic. I might just talk a little bit about it. But basically, I just want to expose what has been happening. But have anybody ever heard of troll before? Have you all heard about troll before? Am I on the right track here, or am I just telling you all something which is you guys already know? Is this something? Can I have some reaction, please? Terima mereka bertukinglah. Yes? So, no? In the movies. But movies, you'll be seeing that guy there. Oh, the word troll. Okay, right. Okay, right. Okay, now this is what initially what they wanted me to do, but I changed it to ICT and crime. So cybercrime. Okay, cybercrime is defined as crimes and criminal activity committed on the internet using ICT as a tool to target victims. Because which means the target is people like y'all, including me, as long as I'm connected, as long as I'm carrying a handphone. It can be the older version, it can be one of the smartphones. As long as we are doing any one of that, we are a potential victim as far as cybercrime is concerned. Right? So I'll give you some examples of the crimes that's going on right now. Okay? But this is something which you got to really think about it. Why I put that up there is your road and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.
That we'll come back to it later, then it will all settle in. Okay, now I'm going to talk about the cybercrime. Yes, scam. Most of the time, the victims which I see sitting in front of me, I'll give you some examples again, because this is how I'm going to talk with my experience here. Yeah? I'll give you an example again. I had this 70-year-old man, Pachi, a Malay gentleman, retired, sitting in front of me, Apis last year. In Malay, so what is say? Gone. So what do you know? Why Pachi was wrong? Gone. All his life savings, whatever he had, saved up for his entire life, is just gone just like that. Why? Simply because this guy, for a 70-year-old, is a bit of internet savvy, so he likes. Again, it's all about being connected. That's what I'm trying. That's the message which I'm trying to get across. It's all being connected. So he's internet savvy and all that. So he had this email coming to him, stating that he has won about $1 million USD from a lottery in Spain. Okay? But he is seated here, but he has won a lottery in Spain. Lucky man, isn't he? So I asked him, okay, but have you ever gone to Spain? No. Okay. Did you ever buy a ticket at all in your entire life? He is a Muslim gentleman, and I believe because it's haram. Yes, he is. He said, no, then why did you believe this? Couldn't really. I would say it's really pure greed. Because you thought you won a huge amount of money at that age, right? So that's what I would look at it. He said, yeah. And then what he did was that he's sent, then they said, in order for you, this is a scam, right? This is where the scam comes up. In order for you to collect that 1 million, you have to pay certain amount for tax. Okay? So the first amount was that, a negligible sum. So he sent it off, and he used one of those wire transfers, sent it off over to Spain, he waited. Then he emailed, where's my money? Then he sent back again. They said, we got some other problem because now with all these terrorism and that's going on and all of that, so we have suspicious transaction payment going on. So you have to pay some more money in order for you to claim that. So he kept on paying. In the end, he lost about a few $100,000. Okay, this is a case which I investigated mostly, a few $100,000. Now, again, this is where the cross-border thing comes in. The money is sent from here, yes, but the money is gone to Spain. Now we're talking about different laws altogether. Right? We're talking about different laws altogether. We're talking about the law of Spain. Malaysian law is Malaysian law. Then we got law of Spain. So that is where the problem comes in. But of course, we have legislation as well. We have MOUs as well between countries, whereby we can request, and the police from there will try to trace it. Okay, so that's as far as I'm going to go with that. I'm not going to go into the nitty-gritties like I told you earlier on, and then that will be telling too much of what I'm doing, isn't it? Tools of my trade, I can't be really revealing too much of it. Yeah, but as far as it goes. But then again, but the point here which I'm trying to make is this: you see how easily people are believing what is being sent over the net to you. That's just one example which I'm giving to you all, right? Now here's another classic one, the love scam. This happens all the time. And again, this is where the psychological part also plays into play in the picture. So you see, when Indrajit, right? See, when Indrajit was talking about the data, just now I was listening to it. He's talking about big data. They're taking that, they're trying to make it into a process, right? Correct me if I'm wrong, a business process, well and good. But the same data is also being taken by criminals and they're profiling you. Thank you, Inspector Ganesh, for the lecture a moment ago. Okay, without further ado, I would like to invite Dr. Saravanan to give a brief summary of today's event. Good afternoon, everybody. Good afternoon, YB, Kamanathan, Deputy Minister in Ministry of Education, Malaysia, and also Professor N.S. Rajendran, Special Coordinator under PM's office.
for Tamil Blueprint School Development. Good afternoon, everybody. I just want to highlight some issues here, especially those who just came. Under this Tamil Interact Conference, obviously, I'd like to mix Tamil and English, if you don't mind. Yeah. In Tamil Interact Conference, of course, a lot of கட்டுரைஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. All the கட்டுரைஸ் are very technical, and we have actually invited a lot of publics. We did a lot of road show, and also we did a lot of publicity to bring the crowd here. But when the crowd came, the crowd is not so much interested in the machine language for Tamil, translation of Tamil, and of course a lot of improvement in Tamil. But there's a whole lot of group of people are actually interested in that. But also there's a whole lot of group of people who want to know what's the development in Tamil language in terms of what you call ICT, and also in the global world. That is why actually we organized a community hub, especially for the public. In the community hub, we organized a competition for young children to do graphics, website development, and also a digital device. We actually did what you call digital device using Raspberry Pi, a computer, a smartphone, and all that is exhibited in DTC there. And I was very surprised to see Mr. Linganathan to physically using a Raspberry Pi for his development. And we also had a mini lab set up with a small data center, and that was also spoke to by Mr. Indrajit. I was quite surprised to see what was spoke by our speakers here was much related to what we have exhibited at our exhibition in DTC. And on top of that exhibition, we also organized this community hub, what we call technology knowledge, where actually we invited a few speakers. I just like to go through the speakers. One of the two speakers in the morning was Professor Danish from University Science Malaysia. He talked about introduction to open source. And then another one is Professor Saiful from UPM. Also he talked about fun and profit of open source. And there was a guy from Singapore, Mr. Gunasekharan, who talked about how to make music. Virtually, you can actually sing your own song, and then you can compose your own music using an application that he developed, Mr. Gunasekharan. And then I had a small introduction about how to teach an ICT using Tamil. Actually, we have Tamil have gone so far into the ICT world that we can get the entire thing done in Tamil. A lot of dedicated people who are involved in Tamil development are here also. And then there's a Mr. Arun who came for 2 months, actually working here for Infit. He came from Japan. He left his job for 2 months and came here actually helping for the what you call to make this event successful. Mr. Arun talked about Tamil in open source. How actually there's a group of people who are actually working to create a what you call drop menu. You know, if you put up a menu, then you'll have open, close, and all that. So the language for that also is a group of people developing that. And then Mr. Indrajit from Basis Bay, he came and talked about big data. Big data is a big thing right now. It's a big challenge to Google. When big data came about, we were surprised about how much volume of data being used by many people and how critical the data is. And we are very grateful. And then Mr. Linganathan is CEO from Akuta Technology. He talked about digital device. So you saw about a Raspberry Pi. It's a mini computer, very small size as a credit card. And to share about Mr. Linganathan, who's the one who developed the signaling device for our LRT from KL to Sramban, right? He was involved in that. And then Mr. Inspector Ganesh, actually, ICT and crime, he actually insisted, we had only half an hour slot, but Mr. Ganesh asked for 1 hour. We are more welcome to give him more because it's a very critical subject, and I believe everybody got that scam email, and how to tackle the scam email, I think we can learn from Mr. Ganesh. So I'm very glad that the speakers that came about today had a very broad and in-depth sharing of ICT. And I'd like to do not continue much time of, not take more time. I'd like to end my speech here. Thank you very much, especially YB and Professor.
Thank you, Dr. Saravanan. Now, I would like to call upon YBP Kamalanathan for a speech. Welcome, YB. Thank you very much. Salam Jatra, Salam Hormat, Salam Satu Malaysia. The organizers of the 12th International Tamil Internet Conference, பன்னெண்டாம் உலக தமிழ் நேய மாநாடு வருகை புரிந்திருக்கும் பேராளர்களுக்கு இந்த வேலையில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளை விரும்புகின்றேன். சகோதரர் திருவாரர் டாக்டர் இன்ஜினியர். I thought you were an engineer. I didn't know until just now you were also a doctor. Banyak baca. But I'm still reading. Oh my PhD. Oh God. Continue. I mean, it never ends. Education, there's no end. So you do the best. I think you're doing very well, sir. Thank you, and congratulations to you and your team. I think Ellen Tamil invited me for this program. This is an amazing program, and the presence of my colleague, Professor N.S. Rajendran, has also made it easier for me to understand a lot of things. And he has been here throughout the day. Sorry, sir, Mr. Ganesh. You wanted 1 hour, and I've taken some of your time. You know, how mean can I be? I'm better than all the civilians of the crime, isn't it? So, I know what you go through. Because what you go through, we face it every day in, day out. And this program, when I was first introduced to this program by Ellen Tamil and also Ellen Chilin, they met me and they told me how important this program is. I was truly amazed because I am a true believer of this new technology. I've been exposed to this new technology for many, many years before it even became as big as it is now. But I did not, I just did it because I like evolution in technology, and this is part of the evolution. And I think the government of Malaysia, as far as the Ministry of Education is concerned, we are also heading towards it, and we are already talking about using cloud management technologies for schools, and we're looking even into times where a child will not have to bring any more exercise book, no more bags to school. They just walk in with their hands free and they go with an ID, and the Chromebook is there. They use a cloud management to teach all books, English, Tamil, Malay, Mandarin, everything will be in that Chromebook. All you need to do is fingers to flip the pages and all books will be there. That's the future. And in order, that is going to happen. Whether we like it or you don't like it, that is going to happen. And now, what we need to do is to prepare ourselves for that time. அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும். அந்த சூழ்நிலை தயாராக இருக்குதுன்னா இம்மாதிரியான கருத்தரங்கு, இம்மாதிரியான மாநாடு தான் நம்மளை தயார்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால இந்த மாநாடு நல்ல மாநாடு, குறிப்பாக அனைத்துலக அளவில் இந்த மாநாடு செய்வது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது, நல்ல ஒரு ஏற்பாடு. ஆனால் அதே வேளையில் இந்த அமைப்பு குறிப்பாக இந்த ஏற்பாட்டு குழுவினர்கள் இந்த இம்மாதிரியான கருத்தரங்கு, இது மாதிரியான பட்டறைகள் அந்தந்த இடத்தில் மாநிலத்தை சென்று அதுக்கு வேண்டிய உதவிகள் வேணால் செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கேன். அந்தந்த இடத்தில் சென்று தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் மட்டுமல்லாமல் பெற்றோர்கள் குறிப்பாக இந்த இணைய தகவலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். There's a lot of information, when Ganesh has said just now, it does not reach the people. People who he is talking here knows all about it. Whoever we are talking now, everybody knows, yes, I know this, yes, I know this, and yes, I know that. But people who should know this, they are not here. We will do programs, seminar, anti-Janayah, seminar anti-Dada, a seminar against drug, a seminar to find how to overcome social problems. Who attends it? All the good people will attend it. Everybody who's so disciplined will attend it. But the guys who actually need it are not there. How are we going to reach them? Cybercrime is a daily thing. I'm quite surprised when Ganesh said that we are not as bad as other parts of the world. Probably you're right. But the numbers are increasing, and the increase in numbers is so dramatic that even the police force sometimes find it difficult to manage it because they have got so many things to do, and this is something new for them. And these are where experts come in and help them. And the police department, especially, I'm very much aware that the amount of effort that they're doing, and all this they can work better with the help of the community as well. Inputs, information. If you know somebody who's got a problem, you have to inform the police first, then they will do the necessary action. If you don't inform them, they cannot know. பார்த்தோன்னே தெரியாது இவன் வந்து சைபர் கிரைமில் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி திறமை இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி திறமை யாருக்குமே இல்லை.
அந்த மாதிரி திறமை பார்க்கணும். இவர் சைபரில் முக்கியமான புள்ளி டெரரிஸ்டாக இருப்பாருன்னு பிடிச்சா தாட்டி வைக்கிறவெல்லாம் டெரரிஸ்ட் பிடிச்சா வீணாயிடும், எல்லாம் வீணாயிடும். எத்தனை பேர் ஜெயிலில் இருக்கிற இடம் இல்லாமல் இருக்கும். So very difficult to judge people by looking at it. Even then, like what I say, the onion strategy, they change IPs so easily. We here think that நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க, உங்க IP அட்ரஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. மறுநாள் பார்த்தா he's changed it. And we used to tell people, why they need it. You're right, the strategy is because you peel. They say, why they put onion and didn't put cabbage? Because cabbage is you peel, but cabbage don't give you tears. Onion gives you tears, and these guys are giving you tears. It's heartache. And I'm glad this is an amazing conference. I wish I had a lot of time to sit down in it, but I've got a lot of books to read, and because I like I like this very much. I totally believe the development, the future of education, and it is on the ICT. We have to. It's a two-edged edge. Okay, you can use it for good, you can use it for bad. And anybody tell you what is this? They say it's a pen. For a person who wants to use it for academically, this can give him success. But a criminal thing that இதை வச்சு ஒருத்தனை குத்தி நம்ம பணத்தை பெருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆளும் இருக்கிறாங்க தானே. எப்படி பயன்படுத்துறதா நம்ம அதில் கடைசியில் நல்ல ஒரு ஏற்பாடு. குறிப்பாக இந்த தமிழ் இணைய மாநாடு நல்ல ஒரு ஏற்பாடு. இன்று இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பல மாநாடுகள் நடந்திருக்கின்றது. கற்றல் கற்பித்தல் மாநாடும் இங்கே இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்திருக்கிறது. அவர்களும் நான் சொன்ன அன்றைக்கி போய் பார்க்கும்போது தயவு செஞ்சு இந்த மாநாடுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். ஏன்னா கற்றல் கற்பித்தல், குறிப்பாக இணைய வழி கற்றல் கற்பித்தல் அதிகமாக முக்கியமாக தேவைப்படுகின்றது. நிச்சயமாக அதுவும் மலேசியாவில் இந்த மாதிரியான மாநாடு நடத்துவது ஒரு சிறந்த ஏற்பாடு தான் கருதுகிறேன். வேண்டிய உதவிகள் வருகின்ற காலத்தில் குறிப்பாக ஏற்பாட்டாளருக்கு உங்களிடம் இணைந்து வேலை செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன். மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளும் கூறி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். YBP Kamalanadan. Next will be our final agenda for today. It will be our souvenir giving ceremony. I'll call upon our speakers to be on stage to receive the token of appreciation. We start with Mr. Gunasegaran. Mr. Linganathan. Mr. Arun. Mr. Inderjit. And Dr. Saravanan. And Dr. Saravanan. Engineer Dr. Saravanan. Next, I would like to invite Professor Rajendran to the stage to give a souvenir to YBP Kamalanadan. Thank you sir. Thank you YBP Kamalanadan. And with that, we will like to thank you for spending your precious time with us this afternoon and this evening. Till we meet again
Have a pleasant day. Thank you. நன்றி மறப்பது நன்றென்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. வணக்கம். முதலில் தேசிய கீதமும் தமிழ் வாழ்த்தும்.
12வது உலக தமிழ் இணைய மாநாட்டின் நிறைவு விழாவுக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் மாண்புமிகு சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் எஸ். சுப்பிரமணியம் அவர்களே, அவரின் துணைவியார் மதிப்புமிகு டாக்டர் உமாராணி அவர்களே, பேராசிரியர் முனைவர் எம். ஆனந்த கிருஷ்ணன், இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தலைவர், கன்பூர், இந்தியா அவர்களே, பேராசிரியர் முனைவர் எம். பொன்ன வைகோ, பேராசிரியர் துணை வேந்தரன் கூடையவர், SRM யூனிவர்சிட்டி, கட்டன் குலத்தூர், இந்தியா, பேராசிரியர் முனைவர் உதவி துணை வேந்தர் குருநாதன் ரத்னவேலு, யூனிவர்சிட்டி, மலாயா, பேராசிரியர் முனைவர் கருணாகரன், யூனிவர்சிட்டி, மலாயா, உத்தமன் தலைவர் திரு CM இளந்தமிழ், மதிப்புமிகு டாக்டர் சகாதேவன், தலைமை அதிகாரி, தேசிய நில நிதி கூட்டுறவு சங்கம், திரு மணிவண்ணன், தலைமை உறுப்பினர், இந்தியா உத்தமம், திரு A. இளங்கோவன், இயக்குனர், உத்தமம், இந்தியா, மற்றும் முனைவர் டேவிட் ஆசீர்வாதம். தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, புலவர் பெருமக்களே, இலக்கணம் கற்ற இளைய ரத்தங்களே, மரபு கவிதை மாண்டு விடுமோ என்று அதன் தலைமாட்டில் நின்று விசிறி கொண்டிருப்பவர்களே, பூவரசு மரத்தடியில் அகரம் கற்றவர்களே, அன்பர்களே, அபிமானிகளே, பத்திரிகையாளர்களே, கணினி மேதாவிகளே, எழுத்தாளர்களே, பேராசிரியர்களே, கல்விமான்களே, மருத்துவர்களே, அரசியல்வாதிகளே, நிபுணர்களே, சகலகல வல்லுநர்களே, நண்பர்களே, சிந்தாத சிதறாத தேன் தமிழே, தித்திக்கும் செந்தமிழ் தேனே, எங்கள் வணக்கத்திற்குரியவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் சிவந்த கண்களுடன் மீண்டும் வரவேற்பதில் மனம் இன்புறுகிறது. நான் DR தம்பு. இன்றைய அவசர யுகத்தில் நிகழ்கால பாட்டுகளில் பல பாடல்கள் வெறும் சப்தமாய் சாரமற்று ஒலிக்கின்றன. ஆனால் இசை பாடல்களில் இலக்கியம் வளர்ந்து தமிழர்களின் வாழ்வோடு ஒட்டி நடந்த பாடல்களை இசையில் கட்டி கொடுத்திருக்கிறது இந்த தெய்வீக பாடல். ஆறுடன் பாடலை ரசித்து இன்புறுங்கள். இதோ மீண்டும் ரங்கநாதர் நடனப்பள்ளி மாணவ மணிகளின் அபிநயம். Thank you.
மாணவமணிகள், தொடர்ந்து வரவேற்புரை, தமிழ் மொழியில் அரை மாத்திரை உச்சரிப்பு குறையாமல் பேசும் ஆற்றல் படைத்த இந்த நிகழ்ச்சியின் மாறுக்கு முத்தாரமாயிருக்கும் உத்தமம் தலைவர் திரு CM இளந்தமிழ் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழில் தகவல் தொழில்நுட்பம் செய்யுமாறு இன்றைய இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே, எங்கள் நாட்டின் சுகாதார அமைச்சர், தமிழின் சுகாதாரத்தையும் இன்று கவனிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்றார். தட்டின் ஸ்ரீ உமாராணி அவர்களே, பேராசிரியர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் அவர்களே, பேராசிரியர் பொன்னமைக்கோ அவர்களே, பேராசிரியர் குருநாதன் ரத்னவேலு அவர்களே, பேராசிரியர் கருணாகரன் அவர்களே, திரு சுப்பிரமணி அவர்களே, திரு மணிவண்ணன் அவர்களே, திரு இளங்கோவன் அவர்களே, டத்தோ சகாதேவன் அவர்களே, டத்தோ சோதி அவர்களே, பேராசிரியர் NS ராஜேந்திரன் அவர்களே, திரு முத்துநெடுமாறன் அவர்களே, திரு இளஞ்செழியன் அவர்களே மற்றும் பேராளர்களே, பொதுமக்களே, ஒவ்வொருவராக சொல்லி சென்றால் காலத்தின் விரிவஞ்சி, குறிப்பாக பேராளர்கள் என்று உரைவார்த்தையில் முடித்து விடுகின்றேன். உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய நிறைவு விழாவிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்பதில் உலக உத்தமம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றது. இன்றைய இந்த நிகழ்வு என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழலிலே நாங்கள் இங்கே இருக்கின்றோம். காரணம், எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தை எங்களுடைய நாட்டின் பல்லூடக அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ சப்ரிச்சிக் அவர்கள் தொடக்கி வைத்தார்கள். இதனை முடிப்பதற்கு எங்களுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் டத்தோ சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். இந்த இடைப்பட்ட 2 நாட்களில் நடந்த நிகழ்வுகள் தான் எங்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணம். ஏறக்குறைய ஒரு 10,000 மலேசிய தமிழ் பள்ளி குழந்தைகள் எங்களுடைய மக்கள் கூட்டத்திற்கும் கண்காட்சிக்கும் வருகை தந்தது எங்களுக்கு உண்மையாகவே உளப்பூர்வமாகவே மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. மற்றொன்று, ஏறக்குறைய 500 பேராளர்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். இன்று வரை எங்களுக்கு வந்த தகவல் ஏறக்குறைய 780 பேராளர்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் என்பது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய சமூகம் என்பது, அறிவார்ந்த சமூகம் என்பது இன்றளவும் நிரூபிக்கப்படுகின்ற ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது. இந்த உத்தம நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த உத்தம நிறுவனத்தின் ஆலோசகர்களாக இருக்கின்ற எங்களுடைய நண்பர்களும் சரி, எங்களுடைய எப்பொழுதும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற முனைவர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள், முனைவர் பொன்னவைக்கோ போன்றவர்களும் சரி, இவ்வளவு காலத்திற்கு நாம் கைகளில் இருக்கின்ற, நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், உங்களிடம் ஐபோன் இருக்கும் அல்லது ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்கும், இவற்றிலெல்லாம் தமிழ் இருப்பதற்கு இந்த நிறுவனம் ஒரு முக்கிய காரணம். நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் என்றால், இந்த தமிழின் பெருமை என்பது அதன் தொன்மத்திலும் இருக்கின்றது, தொடர்ச்சியிலும் இருக்கின்றது. எங்களுடைய எதிர்கால தலைமுறையினர் ஒரு அறிவார்ந்த சமூகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே எங்களுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த ஈடுபாடு இருக்கின்றது. அந்த நிலையிலே தான் இந்த மாநாடு டத்தோவின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர நான் விரும்புகின்றேன். ஒரு 3 பிரிவாக நடைபெற்றது. ஒன்று, மாநாட்டு கட்டுரை. இந்த மாநாட்டு கட்டுரை என்பது மிகவும் தரம் வாய்ந்த கட்டுரை. ஏறக்குறைய எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட 168 கட்டுரைகளிலே முதலில் நாங்கள் 68 கட்டுரைகள் மட்டும்தான் தேர்வு செய்தோம். மற்ற கட்டுரைகள் எல்லாம் மீண்டும் திருத்தி அனுப்புவதற்காக அனுப்பினோம். அதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகள் தான் தொடர்ந்து ஆதரவின் வழி இந்த மாநாட்டு ஆய்வகங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இந்த கட்டுரைகளை தான் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ளவர்களும் சரி அல்லது கணினித்துறை சார்ந்தவர்களும் தங்களுடைய ஆய்வுக்காக பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்ற செய்தியையும் நான் இங்கே ஆவணப்படுத்த விரும்புகின்றேன். ஒன்று. இரண்டாவது, மக்கள் கூடம், கம்யூனிட்டி ஹப், 3 பிரிவு. இந்த கம்யூனிட்டி ஆஃப் மக்கள் கூடம் என்ற இதிலே வந்துட்டு மாநாட்டிற்கு முன்பே சில வெற்றிகளை நாங்கள் காண வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அந்த வகையிலே தான் நாங்கள் கட்டற்ற மென்பொருள், ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜி, ஏறக்குறைய ஒரு 10,000 பேருக்கு விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதுவும் மிக சிறப்பாகவே நடந்து முடிந்தது. தமிழ் ஓப்பன் சோர்ஸ் என்றால் என்ன என்பதை அவர்களுக்கு விளக்கி இருக்கின்றோம். பிறகு கையடக்க கருவிகளிலே தமிழை பயன்படுத்துகின்ற முறையை அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது கூட நீங்கள் துங்குவேந்தர் மண்டபத்திற்கு சென்றீர்கள் என்றால் அங்கே எங்களுடைய தொண்டூழியர்கள் எப்படி தங்களுடைய கணினியில் தமிழை பதிவிறக்கம் செய்வது, டவுன்லோட் பண்ணுவது, அல்லது தங்களுடைய கைபேசியில் தமிழை எப்படி உள்ளீடு செய்வது போன்றவற்றை கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏறக்குறைய ஒரு 50 கணினிகள் அந்த மேடையில் அமைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. காரணம், பிற கண்காட்சிகளை விட இது வேறுபட வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம். ஒரு 10 மாணவர்கள் வருவார்கள், 20 பயன்பெறுவார், 8 பேர் மீண்டும் வீட்டுக்கு செல்வார். அப்படி இல்லாமல் வருகின்ற எல்லா மாணவர்களுக்கும் அந்த தகவல்கள் இருக்கும். இன்னொன்று, மிகவும் எளிய நிலையிலே சில தகவல்களை அங்கே வைத்திருக்கின்றோம். உதாரணத்திற்கு, ஒரு மாணவர் நடந்து வரும் பொழுதே ஒரு பதாகை அங்கு இருக்கும். அதில் மார்க் ஜக்கர்பர்க்,
ஃபேஸ்புக்கை கண்டுபிடித்தவர், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர் போன்ற தகவல்கள் இருக்கும். அது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை தரும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். எனவே மாநாட்டிற்கு முன்பே ஒரு 10,000 பேரை நாங்கள் சென்றடைந்திருக்கின்றோம். இன்னொன்று மிக குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியது, நம் நாட்டில் இருக்கின்ற 7 ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளிலே 6 ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளில் இருக்கின்ற 1164 மாணவர்களுக்கு அரை நாள் பயிற்சி பட்டறை செய்திருக்கின்றோம் இந்த மாநாட்டிற்கு முன்பே. காரணம், இந்த ஆசிரியர்கள் தான் தமிழ் பள்ளிக்கு ஆசிரியர்களாக போகப் போகின்றவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு அடிப்படையில் இந்த தமிழ் கணினியை பற்றிய சிந்தனை இருக்க வேண்டும் என்று செய்திருக்கின்றோம். அது ஒரு பிரிவு. மக்கள் கூடம், மாநாட்டு கட்டுரை முடிந்து கண்காட்சியும் இப்பொழுது தேவான் தும்புச்சேரியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த கண்காட்சி என்பது ஒரு 30 கூடங்களாக இருக்கின்றன. இந்த 30 கூடங்களின் வழி தமிழ் மென்பொருட்கள் என்றால் என்ன, மின் வணிகம், காமர்ஸ் என்றால் என்ன, இதனை எப்படி தமிழில் பயன்படுத்துவது போன்ற சில தகவல்களை அங்கு பரிமாறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே வந்துட்டு இந்த மாநாடு என்பது முழுமையாக ஒரு வெற்றி பெற்ற மாநாடாக நினைக்கின்றோம். இந்த அளவில் மட்டும் இது நில்லாமல் இந்த மாநாட்டின் தொடர்ச்சி என்பது 97 சிங்கப்பூரில் தொடங்கி 99 தமிழ்நாட்டிற்கு சென்று 2000ஆம் ஆண்டு மீண்டும் சிங்கப்பூருக்கு வந்துட்டு 2000ஆம் ஆண்டு நம்முடைய நாட்டிற்கு வந்து 2003ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு சென்று 2004ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூருக்கு சென்று பிறகு 2008ஆம் ஆண்டு கொல்லூன் பல்கலைக்கழகம் ஜெர்மனிக்கு சென்று பிறகு கோவை மாநாட்டிற்கு சென்று பிறகு பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று பிறகு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று இப்பொழுது மலாயா பல்கலைக்கழகத்திற்கு வந்திருக்கின்றது. எனவே இந்த வேளையிலே மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் உதவி துணைவேந்தர் பேராசிரியர் குருநாதன் அவர்களுக்கும் மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் கணினி மையத்தின் இயக்குனர் திரு டேவிட் ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இது மட்டுமல்ல, தமிழ் மொழி அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னெடுத்து செல்வதற்கான சிந்தனைகளும் எங்களுக்கு தொடர் நடவடிக்கையில் இருக்கின்றன. காரணம், நாங்கள் என்ன பார்க்கின்றோம் என்றால், இது பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி, அது மனதை கொஞ்சம் கடினப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் கூட ஒரு 4 மலை நண்பர்கள் இருக்கும் பொழுது நாம் தைரியமாக செல்ல முடிகின்றது. 4 சீனர்கள் இருக்கும்போது தைரியமாக நாம் சொல்ல முடிகிறது. இரவு நேரத்தில் 4 இந்தியர்கள் இருக்கும்பொழுது ஒருவேளை பயமாகவும் இருக்கின்றது. இது எனக்கு நேரக்கூடியது. காரணம், என்னுடைய சமூகம் ரொம்ப அறிவார்ந்த ஒரு சமூகமாக நினைக்கின்றேன். காரணம், இன்னும் கூட ஏதாவது ஒரு மலாய்க்கார அரசியல்வாதிக்கு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு வழக்கு என்று வந்தால் அவர் தமிழ் வழக்கறிஞரை தான் தேடுகின்றார். இன்னும் கூட ஏதாவது ஒரு சீன வணிகருக்கு ஏதாவது நெஞ்சில் ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டால் ஒரு தமிழ் மருத்துவரை தான் தேடுகின்றார். இந்த அறிவார்ந்த சமயம் தொடர வேண்டும் என்றால் கணினியும் நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சருக்கு இந்த வேளையில் நாங்கள் நன்றி சொல்கின்றோம். இந்த மாநாடு என்பது மிகவும் நீங்கள் கேட்கிற ஒரு நிபுணத்துவ அடிப்படையில், ப்ரொஃபஷனலிசம் என்ற அடிப்படையில் பதிவு தொடங்கி இன்று வரை அனைத்துமே கணினி மயமாக்கப்பட்டது. பேராளர்களுக்கு தெரிந்த ஒன்று. ரொம்ப வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள். காரணம், இணைய மாநாடு என்பது இணையத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் எங்கள் இணையத்தை இணைக்கின்ற நண்பர்கள் ஒரு சிலர் கடைசி நேரத்தில் வந்து பதிவு செய்தாலும் கூட அவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை நாம் இங்கு செய்து கொடுத்திருக்கின்றோம் என்பதை சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். இந்த மாநாட்டில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏறக்குறைய 380 ரிங்கெட் செலவாகின்றது. 4 நாட்கள் உணவு உட்பட அவர்களிடம் நாங்கள் வழங்கிட்ட பணம் 180 ரிங்கெட் தான். 200 ரிங்கெட்டை ஏற்பாட்டாளர்களே நிதி திரட்டி வழி செய்கின்றோம். அதிலும் ஆசிரியர் பொதுமக்களுக்கு 150 ரிங்கெட், அதிலும் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு 50 ரிங்கெட் அவர்களுக்கு இலவசம், முற்றிலும் இலவசம். காரணம், எப்பொழுது இந்த சமூகம் கல்வியாளர்களை விட்டு விலகியதோ அதனால்தான் அதற்கு இவ்வளவு சிக்கல் என்று நினைக்கின்றேன். எனவே மீண்டும் ஒரு அறிவார்ந்த நிலையை செல்வதற்கு அமைச்சர் இன்னும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் என்றால் இது தொடர்ந்து செய்ய முடியும், உந்துதலாக இருக்கும் என்று சொல்லி வங்கக்கடல் திங்கள் புறப்படை தங்குபடி விட்டிட்டவர் தனி வந்தாரு கண்ணி தமிழின் வழி கணினி தமிழை வளர்க்கும் என்று சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். நன்றி. நன்றி திரு ஈழத்தமிழர்களே. தொடர்ந்து தித்திக்கும் தமிழ் தலைமையை ஆக்குவதற்காக சுகாதார அமைச்சர் மாண்புமிகு டாக்டர் ஸ்ரீ எஸ். சுப்பிரமணியம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலக எல்லோருக்கும் வணக்கம். மிக சிறப்பாக இந்த 12வது உலக தமிழ் இணைய மாநாட்டை மீண்டும் மலேசியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உலக தமிழ்
தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றம் என்று கூறப்படுகின்ற உத்தம மன்றத்திற்கும் அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மலாயா பல்கலைக்கழகத்தும் ஒன்று முதலே வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் குறித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்வுக்கு நம்முடன் ஒன்றாக இருந்து நிகழ்வை மேலும் சிறப்பிட செய்வதற்காக உலகெங்கும் ஏறக்குறைய 180 பேராளர்கள் வந்திருப்பதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் என்னிடம் கூறியிருக்கின்றார்கள். அதில் முக்கியமாக இந்தியாவில் தலை சிறந்த ஐஐடியில் ஒன்றான கான்பூர் ஐஐடியுடைய தலைவர் பேராசிரியர் திரு டாக்டர் எம் ஆனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மற்றும் SRM யூனிவர்சிட்டியை சார்ந்த துணைவேந்தர் பேராசிரியர் டாக்டர் எம் பொன் வைகோ அவர்கள், நமது மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் குருநாதன் ரத்னவேலு அவர்களும் மற்றும் இந்த நிகழ்வின் ஏற்பாட்டு குழு தலைவர் சகோதரி இளந்தமிழ் அவர்களுக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி, இந்த மாநாட்டில் ஏறக்குறைய 750 பேராளர்கள் கலந்து கொண்டிருப்பதாக சகோதரர் இளந்தமிழ் அவர்கள் என்னிடம் கூறியிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு பெரிய மாபெரும் வெற்றி. அதே நேரத்திலே 10,000 மாணவர்கள் வந்து கலந்து கொண்டு அவர்கள் சிந்தனையிலே இணையத்தை பற்றியும் கணினி உபயோகத்தை பற்றியும் இப்பொழுது உலகளாவிய அளவில் புரட்சிகரமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொலைத்தொடர்பு மாற்றங்களில் அவர்கள் ஈடுபாட்டை வந்து வளர்த்து கொண்டு, அதே நேரத்திலே இந்த மாற்றங்களோடு தமிழ் மொழியை இணைத்து எப்படி தமிழின் வழியா நம்ம வந்து இணையத்தை பயன்படுத்தலாம், இணையத்தின் வழி தமிழ் மொழியை வளர்க்கலாம் என்று இந்த புதிய சிந்தனையை அவர்களிடம் பதிவு செய்வதற்கான ஏற்பாட்டுக்குழு ஏற்ற முயற்சிக்கு நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கின்றேன். நவீன கால வாழ்க்கையிலே நம் வாழ்க்கையை கடந்த ஒரு 30-40 ஆண்டுகளாக மிக பெரிய அளவில் மாற்றியது தொலைத்தொடர்பு மாற்றங்கள், குறிப்பாக கணினியுடைய ஈடுபாடு, குறிப்பாக இணையத்தின் பங்கு நம் வாழ்க்கையிலே நம்ம அறியாமல் மெதுவாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த உலகம் முன்பெல்லாம் ஒரு நாட்டிலிருந்தே இன்னொரு நாட்டுக்கு போவதென்றால் ரொம்ப கடினமான காலமாக இருக்கு. இந்த நாட்டிலே வெள்ளைக்காரர் இந்த நாட்டை ஆண்ட ஒரு காலகட்டத்தில் பயிற்சி பெறக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இங்கிருந்து இங்கிலாந்துக்கு சென்று, சோதநாதன் எங்க படிச்சாலும் தெரியல, இங்கிலாந்துக்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிகள்லாம் அவங்க படிச்சு வந்தார்கள். போதுன்னா போட்டில் கப்பலில் ஏறக்குறைய 1 மாதம், திரும்பி வருதுன்னா 1 மாதம், அந்த ஒரு காலம் ரொம்ப பேருக்கு. அப்போ அங்கே 2 ஆசிரியர் கல்லூரி இருந்தது, ஒன்று கர்பியும் ஒன்று பிரின்ஸ்பட். இந்த கல்லூரியிலாம் முதல்ல இங்கே ஆசிரியர்கள்லாம் பயிற்சி பெற்றாங்க. ரொம்ப பேருக்கு இங்கிலாந்து எப்படி இருக்குன்னு கற்பனையே செய்ய முடியாது. அங்கேருந்து யாரை பார்க்கறதுனாலும் கற்பனை செய்ய முடியும். இப்போ எல்லாம் மாறி போச்சு. எங்கள் வீட்டு அறையில் இருந்து கொண்டு என் மகளும் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய யாரோடையும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அந்த அளவுக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களுடைய மாற்றம் வந்திருக்கின்றது. அப்படின்னா உலகத்தை வந்து சுருக்கி இருக்கின்றது. நாடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லையை வந்து நொறுக்கி எரிந்து விட்டது. எல்லாமே ஒன்றாக சேரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி இருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலையிலே தமிழர்கள் எப்படி இருக்க போகின்றார்கள், தமிழ் மொழியோட பயன்பாடு எப்படி இருக்க போகின்றது, தமிழ் மொழி எப்படி இந்த புது துறையிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை ஆராய்வதற்குத்தான் இந்த மாநாடு வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த மாநாட்டை 12 வருடங்களுக்கு முன்பு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். அதுவும் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இணையத்தின் மூலமாக ஒன்றாக சேர வேண்டும், அவர்களிடையே ஒற்றுமை வளர வேண்டும், அவர்களிடத்தை அறிவு பரிமாற்றம் நடந்து கொள்ள வேண்டும், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் வளர வேண்டும். அந்த வளர்ச்சிக்கு இணையம் வந்து ஒரு பெரிய கருவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவூற்றுவதற்காக இது ஏற்பாடு செய்து 12 வருடமாக முதல்ல சகோதரர் இளந்தமிழ் சொல்றது பாரு, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு முக்கியமான பல்கலைக்கழகத்திலாம் இது நடந்துவிட்டு மீண்டும் 12வது முறையாக மலேசியாவுக்கு வந்ததுக்கு முதலில் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் கூறிக்கொள்கின்றேன்.
இந்த 12 ஆண்டுகள் காலத்திலே மலேசியாவில் கணினி பயன்பாடு நிச்சயமாக அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக தொடர்பு சாதனமாகவும் சமூகவியல் தொடர்பு சாதனமாகவும் அதிகமாக பயன்பாடு நான் கேள்விப்படுகின்றேன். ஒரு நாட்டின் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் பார்த்தால் மலேசியாவில் தான் ஃபேஸ்புக் பயன்பாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கின்றது. என் தொகுதியிலே ஒரு சிறிய ஒரு கிராமம், அந்த கிராமத்துக்கு போறதுன்னா மண் சாலையை கடந்து செல்ல வேண்டும். அந்த கிராமத்திலே நாங்கள் வயர்லெஸ் வில்லேஜ் என்று ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி அங்கு கணினி வாய்ப்புகளையும் இணைய வசதிகளையும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்திருக்கின்றோம். அந்த ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், நான் போய் பார்த்தேன், அந்த இடத்துல 12 வயது மாணவர்கள், அவங்க எல்லாருக்கும் ஃபேஸ்புக் இருக்கின்றது. ஒருவருக்கும் ஏறக்குறைய 1000 நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள். அது மூலமாக அந்த அளவுக்கு இந்த மாற்றங்கள் நம்மை சேர்ந்திருக்கின்றன. அதனால இந்த மாற்றங்கள் இதுல இருந்து நம்ம ஒதுங்கி இருந்தோம் என்றால் நாம் ஒதுக்கப்படுவோம். ஆகையினால இந்த மாற்றத்தோடு சேர்ந்து இருந்து நாம் முன்னேறுவதற்கான காரியங்களை செய்தால்தான் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய முன்னேற்றங்களை நாம் அடைய முடியும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து. இந்த மாற்றங்கள் பல்வேறு வழியிலே வருகின்றது. தொடர்பு தடவை அதிகரித்திருக்கின்றது. அறிவு என்பது இன்று எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்கு சொந்தமில்லை, உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் சொந்தமானது. எல்லோரும் அறிவை அடையலாம் என்பதற்கு இணையம் மூலமாக இப்ப இருக்கின்றது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்திலே நமது பாரம்பரியத்திலே அறிவு என்பது குறிப்பிட்டவங்களுக்கு தான் அது ஒதுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால் காலத்தின் வளர்ச்சியிலே அந்த அறிவானது எல்லோருக்கும் போய் சேர்ந்தது. அப்படி வரக்கூடிய காலம் இப்ப எந்த விதமான அறிவும் எந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய அறிவும் எல்லோரும் பெறலாம் என்பதை இப்ப இந்த இணையத்தின் மூலமாக தெரிகின்ற. உதாரணமாக மருத்துவர்களை காணக்கூடிய நோயாளிகள் சில நேரங்களிலே மருத்துவருக்கு மேல நோயாளிகளுக்கு விவரங்கள் கூடுதலாக தெரிகின்றது. ஏனென்றால் இணையத்தின் காரணமாக. இதோட விளைவு என்னவென்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் நோயாளிக்கு மேல நம்ம அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் பெரிய முயற்சி எடுக்கக்கூடிய நிலையும் இருக்கின்றார். இது பாருங்க எப்படி இந்த தாக்கம் வருகின்றது என்றால், போகக்கூடிய நோயாளி அப்போ மருத்துவரை போய் பார்ப்பதற்கு முன்பு அவருடைய நோய் என்னென்ன விவரங்கள் இருக்கின்றது, உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய இணையதடைகளோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த நோயை பற்றி இருக்கக்கூடிய இப்ப சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டு அவர் போய் மருத்துவரை பார்க்கின்றார். அப்படி நோயாளி ஒரு மருத்துவரை அப்படி போய் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் அவருக்கு மேல நல்ல அளவிலே ஒரு அறிவை பெற்றிருந்தால்தான் அவர் திறமையான ஒரு மருத்துவத்தை கொடுக்க முடியும். இது ஒரு சிறிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அதே போல் எல்லா துறைகளிலும் வாழ்க்கையை இணையமும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளும் ஏராளமாக மாற்றியிருக்கின்றது. குறிப்பாக வியாபாரத்துறையில் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய முறையை மாற்றியிருக்கின்றது. வாய்ப்புகளை கூட்டி இருக்கின்றது. வீட்டில் இருந்து கொண்டே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கின்றது. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் ஆயிரக்கணக்கான சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இதெல்லாம் இணையத்தின் மூலமாக வந்த புரட்சி. ஆகையாலே இந்த புரட்சியில் தமிழ் மொழியும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். தமிழ் மொழியின் அடிப்படையிலே இந்த வாய்ப்புகளை நாம் எடுத்து நம் மக்களுக்கு கூற வேண்டும். தமிழ் மொழியின் அடிப்படையிலே புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்க வேண்டும். தமிழ் மொழியின் அடிப்படையிலே இதன் மூலமாக தமிழ் மொழியையும் நாம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் என்று தமிழையும் இணையத்தையும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த மாநாடுகளை உலகக்கும் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உத்தமத்திற்கும் மற்ற இடங்களில் அவர்களோடு சேர்ந்து இதை செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் நன்றி கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கின்றேன். எங்களுக்கு இந்த இணையம் தொழில்நுட்பம் எங்க அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்க்கையை கம்ப்ளீட்டா மாற்றிடுச்சு. சில நேரங்களுக்கு இதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாவே மாறிடுச்சு. எங்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனையை கொடுக்கிறது இதுதான். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்னுடைய இமெயில் இருக்கின்றது, என்னுடைய ஃபேஸ்புக் இருக்கின்றது, என்னுடைய ட்விட்டர் இருக்கின்றது, என்னுடைய வாட்ஸ்அப் இருக்கின்றது. இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு எல்லா நேரத்திலும் தூங்குற நேரத்திலிருந்து தூங்காத நேரத்திலிருந்து எல்லா நேரத்திலும் மக்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றார். மக்கள் மற்றவர்களோட தொடர்பு கொண்டா அது பிரச்சனையே என்னமோ, எங்களோட தொடர்பு கொண்டால் நிச்சயமாக பிரச்சனைக்காகத்தான் தொடர்பு கொண்டார். அதனால எந்த அளவிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது ஒரு பெரிய தாக்கமாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும்.
என் வாழ்க்கையில் மட்டும் இது பெரிய தாக்கம் இல்லை, என் மனைவியின் வாழ்க்கையில் இது பெரிய தாக்கம். ஏனென்றால் நான் அதிகமான நேரத்தை இதோடு தான் செய்கின்றேனே தவிர குடும்பத்தோடையோ மனைவியோடோ செயல்படுவது ரொம்ப குறையும். அதனால் அந்த அடிப்படையில் பெரிய தாக்கமாக இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் பாதித்திருக்கின்றது என்று கூறிக்கொண்டு, அதனால் இதோடு சேர்ந்துதான் வாழ வேண்டும், இதை விட்டு வாழ முடியாது என்று கூறிக்கொண்டு மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். உத்தமர் தலைவர் திரு CM இளந்தமிழ் அவர்கள் இப்பொழுது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு சின்னம் வழங்கி சிறப்பு செய்யவிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது நம்மிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பதனை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றோம். தொடர்ந்து ஒரு சிறப்புரை இதை வழங்குவதற்காக திரு மணிவண்ணன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இளந்தமிழ் பேசிய பிறகு பின்னால் வந்து பேசுவது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. அவர் மலேசியாவிலிருந்து அதுக்கு தமிழ் மிக அழகாக பேசுகிறார். அவரை போல என்னால் பேச முடியாது. அவர் இதுவரை நடந்த மாநாடுகளில் நன்றாக பட்டியலிட்டார். ஆனால் அமெரிக்காவில் நாங்கள் நடத்திய மாநாட்டை மறந்துவிட்டார். அது மட்டுமல்ல, நண்பர் கல்யாண சுந்தரம் என்னிடம் சொன்னது போல இதுவரை 2 நாடுகளில், அமெரிக்காவில் ஒரு முறை, இந்தியாவில் ஒரு முறை, 2 முறை இணைய மாநாடு நடத்திய ஒரே பெருமை எனக்கும் என் மனைவிக்கும் மட்டும்தான் சேரும். மனைவியாக அங்கே இருக்கிறார்கள். அந்த ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், 97 சிங்கப்பூரில் இதற்கு விதையிடப்பட்டது. அதுதான் இயல்பும் கூட. தமிழர்கள் பெருவாரியாக வாழும் தமிழகத்தில் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய சிந்தனை வருவதற்கு முன்பே புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இந்த சிந்தனையை தொடக்கினார்கள். அதிலும் முக்கியமாக எங்களில் சிலருக்கு கிட்டத்தட்ட தமிழினத்தின் தந்தை என்றே நாங்கள் அவரை குறிப்பிடுவோம். சிங்கப்பூர் பேராசிரியர் டாங் டிங் லீ அவர்தான் முதலில் சீன மொழிகளுக்கும் மலாய மொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் ஏன் இணையத்தில் இடம் இருக்கக்கூடாது என்ற சிந்தனையை கொண்டு வந்து அப்பொழுதுதான் அந்த சிங்கப்பூரில் அந்த மாநாட்டை கூட்டினார். ஆனால் பாராட்டத்தக்க செய்தி என்னவென்றால், 2 ஆண்டுகள் 97 அவர்கள் பேசினார்கள், 99 தமிழ்நாட்டில் அதற்கான மாநாடு நடத்தியது மட்டுமல்ல, தரப்பாடுகளையும் உடனடியாக தமிழகம் நிறைவேற்றியது. சிங்கப்பூர், சென்னை, மீண்டும் சிங்கப்பூரில் தான் 2000 சிங்கப்பூர் மாநாட்டில் தான் இந்த உத்தமத்தை நாங்கள் உருவாக்கினோம். அடுத்ததாக அமெரிக்கா சென்றோம். ஏனென்றால் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பெருவாரியாக வாழும்
நாடுகளில் மட்டுமல்ல, நாங்கள் சில சமயம் சொல்வது கோபால் பல்படி நாடுகள் என்று. இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், கோபால் பல்படி என்பது விளம்பரம் பண்ணும்போது இந்த நாடுகளை தான் குறிப்பிடுவார்கள். ஏனென்றால் இங்கு பெருவாரியாக வாழும் தமிழர்கள் மிக இயல்பாக எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முடிவதை வேறு நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து வேறு ஒன்று தொடங்கி இருக்கும் நாற்றங்காலில் இருக்கும் தமிழர்களால் செய்ய முடியாது. எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் இல்லை, கனடாவில் இல்லை, ஐரோப்பாவில் இல்லை. ஆனாலும் உங்களைப் போலவே இந்த பண்பாட்டையும் மொழியையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எங்களுக்கு உண்டு. அதே சமயத்தில் தொழில்நுட்பம் வெகு வேகமாக வளரும் அந்த மேலை நாடுகளில் எங்களால் அந்த தொழில்நுட்பங்களோடு தமிழையும் பிணைக்க வேண்டிய ஆர்வமும் அதற்கேற்ற வசதியும் உண்டு. ஆனால் அதற்கேற்ற எண்ணிக்கை கிடையாது. இன்று என்னுடைய ஐபோனிலும் ஆண்ட்ராய்டிலும் என்னால் தமிழை அடிக்க முடிகிறது என்றால் அதற்கான தொழில்நுட்பம் முதலில் தமிழ்நாட்டில் வரவில்லை, அது மலேசியாவிலிருந்து வந்தது. நண்பர் முத்துநெடுமாறன் இதைத்தான் நேற்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். வேர்கள் விழுதுகள் இரண்டும் இணைந்து செயலாற்றினால்தான் இந்த மரம் நிலைத்திருக்கும். இந்த மாநாட்டில் சில கேள்விகள் எழுந்தன. சென்ற முறை மாநாட்டிலே ஒரு வினாவிடை சமயத்தில், மாநாட்டின் நிறைவு விழா வினாவிடை சமயத்தில் நான் முத்துநெடுமாறனை கேட்டேன், தமிழ் சோறு போடுமா என்று. இந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ் சோறு போடும் என்பது நன்றாகவே அதை நிரூபித்து விட்டது. அதே சமயத்தில் இன்று நடந்த சில அமர்வுகளில் நல்ல கேள்விகள் வந்தன. எனக்கு பிடித்தது என்னவென்றால், நேற்று நாங்கள் ஒரு அமர்வை தொடங்கினோம். நாங்கள் இந்த அமர்வுகளை ஏற்பாடு செய்யும் போது ஓரளவுக்கான கூட்டம் இருந்தால்தான் பேசுபவர்களுக்கு கொஞ்சம் ஊக்கம் இருக்கும் என்பதால் சிறிய அளவிலாகத்தான் ஏற்பாடு செய்வோம். இந்த முதல் அமர்வுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட 3 பங்கு அதிக கூட்டம் அந்த அமர்வில் இருந்தது. அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு பெரிய அரங்கிற்கு போக வேண்டியிருந்தது. அதுவே எங்களுக்கு மலைக்க செய்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அரங்கில் நிறைந்தவர்கள் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை இருந்து கேள்வியிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இருந்தது. மலேசிய தமிழர்களின் அறிவாற்றலுக்கு நான் பாராட்டு தெரிவிக்க வேண்டும். அதனால்தான் இன்றைய அமர்வில் ஒரு கேள்வி வந்தது, தமிழில் ஏன் கணினி வேண்டும்? அது நேரடியாக வரவில்லை. அந்த கேள்விகளை நான் புரிந்து கொண்டது அப்படித்தான். ஏன் தமிழில் கணினி செய்ய வேண்டும்? ஓரளவு கற்றுக்கொண்டு ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் கணினியை எப்படி புழங்குவது, கணினியை எப்படி நிரலாக்குவது என்று கற்றுக்கொண்டால் அதுதான் உங்களுக்கு சோறு போடும். எதற்காக கணினியில் தமிழ் போட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும்? வெறும் பயன்பாட்டு கருவியாக மட்டுமல்லாமல் ஏன் படைப்புகளையே தமிழில் உருவாக்க வேண்டும்? இது என்னுடைய நண்பர் துணைவேந்தர் பொன்னுவைக்கோ அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு செய்தி. அவர் உத்தமத்தில் சேருவதற்கு முன்னேயே தமிழில் புரோகிராமிங் லாங்குவேஜை உருவாக்குவதற்காக அவருடைய பழைய கல்லூரியில் முயற்சி செய்தவர், வெற்றியும் கண்டவர். இது ஒரு கேள்வி, இதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இதுக்கு பின்னால் வருகிறேன். விழா மறந்துவிட்டேன் என்றால் வந்து கேள்வி. தமிழில் கணினி ஏன் வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு வந்த போது எனக்கு தோன்றியது தொடக்க விழாவில் வந்த எந்திரன். நாங்க கோடம்பாக்கத்திலிருந்து வர்றோம், எங்களுக்கே நீங்க சினிமா காட்டுறீங்க. அந்த எந்திரன் அது ஒரு குறியீடு, வருங்காலத்தை பற்றிய குறியீடு. இப்படிப்பட்ட கருவிகள் நாங்கள் 10 ஆண்டுக்கு முன்னால் இப்படியெல்லாம் கைக்கணியெல்லாம் இருக்கும் என்று நினைத்து கூட பார்த்தது கிடையாது. இந்த எந்திரன் ஓரளவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை, அதே சமயத்தில் ஒரு நம்பிக்கை. இன்னும் 10 ஆண்டு கழித்து இது போல எந்திரங்கள் தெருவெங்கும் நடமாடிக்கொண்டிருக்கலாம். எனக்கு தெரியாது, தெருவெங்கும் நடமாடிக்கொண்டிருக்கலாம். அந்த எந்திரனோடு நாம் தமிழில் பேச வேண்டும். அதைத்தான் இளந்தமிழ் குறிப்பிட்டார் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஏன் கணினியில் தமிழ் வேண்டும் என்றால், இந்த கருவிகள் எல்லாவற்றையுமே ஆங்கிலத்தில் நாம் புழங்க வேண்டிய தேவையில்லை. அடிப்படையில் பேராசிரியர் பொன்னுவைக்கோ அடிக்கடி சொல்வது போல, கணினிக்கு மொழியே தெரியாது.
அதுக்கு 1 சுழி 2 தான் தெரியும், பைனரி. அதனால் நாம் எந்த மொழியில் பேசினாலும் அதுக்கு கணினிக்கு தெரிந்த மொழியில் யாராவது ஒரு மொழிபெயர்த்து தான் கொடுக்க வேண்டும். ஏன் அந்த கணினியோடு நாம் நம்முடைய தாய்மொழியிலே ஊடாடக்கூடாது? அது ஒரு கேள்வி. இந்த நிகழ்ச்சி இந்த மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கும் போதே நண்பர் முத்துநெடுமாறன் அவர்கள், இது மலேசியாவில் நடப்பதால் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மற்ற மொழிகளில் என்னென்ன முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அவர்களை நம்மிடம் அழைத்து வந்து அவர்கள் நம்மளோடு ஊடாட வைத்து அவர்களுடைய சிக்கல் என்ன என்று நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம், நாம் சில சிக்கல்களை எப்படி தீர்வு கண்டோம் என்று அவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் பெருமுயற்சி செய்து பல நண்பர்களை அழைத்திருந்தார். அதில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரத்துக்கு முன்பு பாலி மொழியை கணினியில் ஏற்றிய 2 உடன் பிறந்த சகோதரர்களை இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருந்தார். அவர்கள் பேசினார்கள். பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் சொன்னது போல இது நம்மை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் 97 இந்த மாநாடு கூட்டிய குழு மிகச்சிறிய குழுவாக இருந்திருக்கும். இந்த பாலி மொழியை உருவாக்கியவர்கள் 3 பேர், கணினியில் ஏற்றியவர்கள் 3 பேர், 2 சகோதரர்கள், அவருடைய தந்தை. நான் அழைத்து போய்விட்டேன். ஒரு குடும்பம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை செய்திருக்கிறது. அதிலும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த செய்தி என்னவென்றால், இந்த சகோதரர்கள் உடைய தாய் பாலி, அவர் தந்தை இந்தோனேசியர். ஒரு தந்தை தன்னுடைய மனைவிக்கும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் அவருடைய மரபு சிதைந்து போகாமல் இருக்க வேண்டும், என்றென்றும் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் ஊக்கமாக செயலாற்றி இதை செய்திருக்கிறார். ஒரு இயக்கம் செய்ய வேண்டியதை ஒரு குடும்பம் செய்திருப்பது வெகுவாக நமக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும். அதற்கு முத்துநெடுமாறன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். கணினியில் ஏன் தமிழ் வேண்டும்? கணினியில் ஏன் பாலி வேண்டும்? கணினியில் ஏன் பாலி வேண்டும் என்பதற்கு அந்த குடும்பம் ஒன்றே விடை கொடுத்து விட்டது. கணினியில் ஏன் தமிழ் வேண்டும் என்பது நமக்கு மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆற்றல் நாம் இயல்பாக சிந்திக்கும் மொழியில் வெகுவாக வெளிப்படுகிறது. நான் இத்தனை ஆண்டுகள் ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும், அமெரிக்காவில் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தாலும், என்னால் அவர்களைப் போல ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் போல சிந்திக்கவோ பேசவோ முடியவே முடியாது. நான் ஆங்கிலத்தில் சிந்தித்து, ஆங்கிலத்தில் எழுதி, ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைக்கும் போது கூட அந்த ஒரு நொடி அந்த சிந்தனை தமிழில் வரும். அதை வேகமாக மொழிபெயர்ப்பதில் தான் நான் வல்லமை பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் முதல் சிந்தனை தமிழில் தான் வருகிறது. அதே போல நான் எவ்வளவுதான் முயற்சி எடுத்து ஆங்கிலத்தில் பேசினாலும் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களுக்கு இது வேற்றுமொழியாகத்தான் தோன்றும். ஆனால் எப்படிப்பட்ட சிக்கலான ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் அதை தமிழில் சிந்திக்கும் போது மிக மிக எளிமையாக தோன்றுகிறது. ஒரு தமிழில் ஒரு கலைச்சொல்லை பார்க்கும் போதே அது என்ன பொருள் என்று புரிந்துவிடும். ஆங்கிலத்தில் ஒரு கலைச்சொல்லை பார்க்கும்போது ஒரு நொடி சிந்திக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த கலைச்சொல் லத்தீன் வேரிலிருந்து வந்திருக்கலாம், இல்லது கிரேக்க வேரிலிருந்து வந்திருக்கலாம், வேறு எந்தெந்த மொழியிலிருந்தும் வந்திருக்கலாம். அதனால் அதை வெறும் இடுகுறி பெயராகத்தான் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அது உணர முடியாது. ஆனால் நம்முடைய தாய்மொழியில் நாம் சிந்திக்கும் போது மிக இயல்பாக இருக்கிறது. இப்படி ஆங்கில சூழலே வாழும் எனக்கே இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கும் போது, இந்த ஆங்கில சூழலே இல்லாத தமிழ்நாட்டில் வாழும் ஒரு சாதாரண தமிழனுக்கு இன்னும் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எந்திரன் வரும்போது, எந்திரன் என்பது ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் போல ஒரு மெஷின், அவ்வளவுதான். அதை பார்த்து அவன் மிரளக்கூடாது, அதை அவன் ஆள வேண்டும். அதை அவன் ஆள வேண்டும் என்றால் அவன் தமிழில் தான் செய்ய முடியும். அப்படி செய்வதற்கான வசதியை புத்தகம் போன்ற அமைப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இன்னொரு குறிப்பு சொல்ல வேண்டியிருந்தது. நான் சென்ற மாநாட்டில் குறிப்பிட்டது போல ஆங்கிலத்தில் அமெரிக்காவில் இணையமும் கணினியும் பெருவளர்ச்சி கண்டதில்
ஒரு முக்கியமான ஒரு கூட்டணி, ஒரு கூட்டு முயற்சி இருக்கிறது. அங்கே பல்கலைக்கழகங்களும் அரசுகளும் வணிக நிறுவனங்களும் மூன்றும் சேர்ந்து முயற்சி செய்ததால் தான் அங்கே ஒரு மாபெரும் வெற்றி காண முடிந்தது. அதே போல இந்த மாநாட்டிலும் நான் அரசின் ஆதரவை பார்க்கிறேன். இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மனித கூடங்களிலும் மக்கள் கூடியிருக்கிறார்கள். இது போன்ற முயற்சிகள் இருந்தால்தான் நாம் அமெரிக்காவை போல நம் வெற்றி காண முடியும். அப்படி இல்லை என்றால் நாம் வெற்றி காணவே முடியாது. ஒரு சில கட்டுரையாளர்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பேசிக்கொண்டிருந்த அதே செய்தியை மீண்டும் எடுத்து பேசத் தொடங்கினார்கள். இது ஒரு புதிய ஒரு சிக்கல்கள் போல அவருக்கு தெரிந்தது. அதற்கு காரணம், நாம் எதை தொடங்கினாலும், ஒரு ஆர்வலர்கள் எதை தொடங்கினாலும் அவர்கள் தன்னந்தனியே தன் கிணற்றுக்குள் போட்டு வைத்திருப்பது போல அது குறுகி போய்விடுகிறது. இதை ஒரு வணிக நிறுவனமோ அல்லது பல்கலைக்கழகமோ எடுத்து நடத்தி அதை பொதுமைப்படுத்தினால், உங்களுக்கு தேவர் மகன் சிவாஜி சொன்ன ஒரு வசனம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். தாத்தா இன்னைக்கு விதை போடுவார், அது செடியாக வளரும். மகன் கொஞ்சம் கூட்டி வளர்ப்பார், பேரனில் பழம் பறிப்பார். இது ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னன்னா, அரசுகளோ அரசியல்வாதிகளோ அமைச்சர்களோ ஏன் பல்கலைக்கழகங்களோ வணிக நிறுவனங்களோ இன்னும் 3 தலைமுறைக்கு பின்னால் வரும் பழங்களை பற்றி அக்கறைப்பட முடியாது. அவர்களுக்கு ஒரு கட்டாயம் என்னவென்றால் அடுத்த ஆண்டு அடுத்த மாதம் இப்படித்தான் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இப்படி தலைமுறைக்கு மீறி சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு மாபெரும் நோக்கம், எண்ணம் அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கமும் செயலும் இருந்ததால் தான் அமெரிக்கர்களால் அவ்வளவு வேகமாக முன்னேற முடிந்தது. அதை நாம் பாடமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும் சென்ற முறை நாங்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்திய மாநாட்டிலிருந்து பேராசிரியர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் பெயரில் மாநாட்டின் சிறந்த கட்டுரைகளுக்கு பரிசு வழங்க தொடங்கியுள்ளோம். சென்ற முறை நாங்கள் 2 கட்டுரைக்கு பரிசு வழங்கினோம். அதற்கு பின்பு கண்ட நல்ல வரவேற்பை பார்த்து அதை 4 கட்டுரைகளுக்கு வழங்கலாம் என்று உத்தமத்தின் செயற்குழு முடிவு செய்தது. இந்த மாநாட்டிலும் அந்த விருது வழங்க இருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டில் விருது நேரடியாக பேராசிரியர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் கையிலேயே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இந்த மாநாட்டில் விருது பெற்ற கட்டுரைகள், முதல் கட்டுரை, இது எந்த விதமான வரிசையும் கிடையாது. நான் 4 கட்டுரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். Translating Tamil speech as English text message in Android mobile phones. இதை எழுதியவர் விக்ரம் சீனிவாசன், சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் காலேஜ், இந்தியா. அவர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? சரி. அடுத்தது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் ஆன் டேப்லெட் பிசி, பார்கவா உராலா and A.G. Ramakrishnan from Indian Institute of Science, Bangalore. விருது அப்புறம் கொடுக்கலாம். சரி. மூன்றாவதாக யூஸ் ஆஃப் தமிழ் கிராமர் ரூல்ஸ் ஃபார் கரெக்டிங் எரர்ஸ் இன் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெகக்னைஸ்ட் டாக்குமெண்ட், ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதர், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், டில்லி. நான்காவதாக லிரிக் விஷுவலைசேஷன் பை மதன் காக்கி அண்ட் அதர்ஸ் ஆஃப் மதன் காக்கி ஃபவுண்டேஷன். இந்த 4 கட்டுரைகளுக்கும் தமிழ் இணைய மாநாடு 2013க்கான பேராசிரியர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் சிறந்த கட்டுரை விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுத்த ஒவ்வொரு கட்டுரைக்கும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 5000 சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.
இந்த மாநாட்டு நாங்கள் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இளந்தமிழ் என்னை ஓராண்டுக்கு முன்பு நினைக்கிறேன் அவர் இங்கே அழைத்து வந்து, அப்பொழுது இதே பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியியல் துறையில் நடந்த ஒரு ஆய்வு கருத்தரங்கை, பயிலரங்கிற்கு என்னை அழைத்து வந்தார். அப்பொழுதுதான் பேராசிரியர் குருநாதன் அவர்களை சந்தித்து இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுதே எங்களுடைய எண்ணம் இதை ஆகஸ்ட் 15 வாக்கில் நடத்தி வைக்க முடியும் என்று. எனக்கு இதை இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செய்ய முடியுமா, அவர்களுக்கு நேரம் இருக்கிறதா என்று ஒரு ஐயம் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி இளந்தமிழ் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றதால் இது போன்ற மாநாடுகள் ஒரு டேக் ஆஃப் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஒரு லேண்டிங் மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னார். ஏன்னா அந்த மாநாட்டில் அந்த மாநாட்டுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இந்த மாநாட்டில் வர்றப்போ ஒரு நிறைவு தெரியணும். அது அவருடைய குறிக்கோள் என்ன, இந்த கணினி தமிழை தமிழ் மலையாள இருக்கும் தமிழ் மக்கள் எல்லோருக்கும் பரப்ப வேண்டும். அவர்களுக்கு இதை பற்றி எவ்வளவு செய்தி கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளவு செய்தி கொண்டு போக வேண்டும். அதே போல் அவருடைய தேவை என்ன என்று நம்ம தெரிந்து கொள்ள, பெரும்பாலும் இவர்கள் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள். இது அவர் மின்னஞ்சல் அவர் எழுதிட்டு இருக்கப்போ எங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு இன்னும் ஒரு கோட்டை கட்டுறாரு அப்படிதான் தோணும். ஏன்னா மாநாட்டில் பார்க்குறப்போ அவ்வளவு பேர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு அவ்வளோ ஆர்வமாக கேள்வி கேட்டு, நிறைய சமயத்தில் மாநாடு முடிஞ்சப்போ நான் அமர்வுக்கு தலைவராக இருந்த சமயத்தில் பின்னாடி கேட்பாங்க, இதில் என்ன பண்ணாங்க, இது பண்ணாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டுருக்காங்கன்னா இந்த மலேசிய குழுவை பாராட்டுறதுக்கு வார்த்தைகளே இதே போல இதை ஒரு முன்மாதிரியா எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் அடுத்த மாநாடுகளையும் செய்ய விரும்புகிறோம். இந்த மாநாட்டில் தீர்மானங்களாக கீழ்கண்டவை முன்மொழியப்படுகின்றன. அதை அவர்களுக்கு அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கும் மொழியியலுக்குமான சர்வதேச ஆராய்ச்சி இதழ் ஒன்றை உத்தமம் தொடங்கும். ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்குமான மின் கல்வி இணையதளத்தை உத்தமம் தொடங்கும். தமிழ் கணிமை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் உதவும் வகையில் ஊடாடல் அறிவுத்தளம் ஒன்றை உத்தமம் தொடங்கும். உத்தமத்தின் ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு மாணவர் கிளைகள். இந்த மாணவர்கள் வழியாகத்தான் வருங்கால பொறியாளர்களுக்கும் நம்முடைய கணினி தமிழை நாம் அறிமுகப்படுத்த முடியும். சென்ற மாநாட்டில் நாங்கள் 6 பல்கலைக்கழகத்தில் கிளைகளை தொடங்க அனுமதி வழங்கினோம். இந்த மாநாட்டில் மதுரையில் இருக்கும் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர் கிளை அமைக்க அந்த நிறுவனத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ராமசாமி அவர்கள் விருப்பத்தில் பேரில் இங்கு கிளையை தொடங்க வேண்டும் என்று இந்த மாநாடு பரிந்துரைக்கிறது. அதே போல உத்தமத்தின் இன்னொரு பெரிய உறுப்பு பணிக்குழுக்கள். இந்த பணிக்குழுக்கள் தான் நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து அதை பரிந்துரைத்து அதை தரப்பாடு செய்கிறோம். 2 பணிக்குழுக்களுக்கு இந்த மாநாடு பரிந்துரைக்கிறது. ஒன்று விசைப்பலகையில் சிறு மாற்றங்கள், இன்னொன்று இலக்கண பிரிவில் குறியீடு பற்றிய பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் டேகிங், அதை பற்றிய தரப்பாடு செய்வதற்கு ஒரு பணிக்குழு அமைக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கும் பணிக்குழு அமைக்க இந்த மாநாடு பரிந்துரைக்கிறது. இது போன்ற
தொழில்நுட்ப செயல்களை நாம் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆய்வாளர்களில் சேர்ந்து செயலாற்ற வேண்டும். எனவே உத்தமத்தில் இணைந்து செயலாற்ற மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் மற்ற கல்விக் கழகங்களுக்கும் நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். இந்த மாநாட்டை மிகச்சிறப்பாக வெற்றிகரமாக நடத்த நிதியுதவி அளித்து முழுமையான ஆதரவை அளித்த மலேசிய அரசுக்கும் பல்லூடக அமைச்சகத்துக்கும் உத்தமம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மலையா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து நடத்தப்படும் இந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்கு உதவிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு அது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு முறையில் உதவி செய்த பேராசிரியர் குருநாதன் அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உத்தமத்தில் மலேசியா கிளை அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே ஒரு 8 மாதத்துக்கு முன்புதான் வந்தது. இந்த 8 மாத குழந்தை இவ்வளவு அழகாக வேலை செய்திருப்பது மிக பாராட்டக்கூடியது. அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றிகள். இந்த மாநாடு இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்த உதவி செய்த மலேசியா மாநாட்டு பொறுப்பாளர்கள், தன்னார்வலர்கள் இவர்கள் அனைவருக்கும் உத்தமத்தின் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். வணக்கம். நன்றி. மணி இப்படி தமிழ் பேசுறாங்க. நான் சொன்ன இளம் தமிழ்ல சொன்னேன், தமிழை நான் பிறந்து தமிழ் பேச முடியாது. ஒரு செஞ்ச கர்ம வினையால இப்படி ஒரு பெரும்பு எடுத்து அப்பா கொடுத்த இதால படிக்க முடியும், தமிழ் படிக்க முடியும். ஸ்பீச் எழுத சொன்ன இளந்தமிழ் அவர் சொல்ல முடியாது, இவ்வளோ பிஸியாக இருக்கிறாரு, இவ்வளோ எனக்கு முடியாது சார். எனவே இது ஒரு I would say a trials with destiny. 2 தமிழங்கள் யூனிவர்சிட்டி மலையாள, ஒன்று தேவின் ஆசீர்வாதம். ப்ளீஸ் get up. It has to be destiny. One, the director of the Center for Information Technology, and one, a Tamil mathematician, Gurunathan Ratnavelu. We were here at the right time, sir. And this would not be possible because before he came to Annamalai for the 11th infit, Ilan Tamil came to see me and said, how do we make this possible? என்ன செய்ய தெரியல, இது வந்து ஒரு NGO infit, how do we bring them together? Then Dr. David சொன்னாரு, we have to bring in the faculty of language and linguistics. First I thought of the computer center, then the faculty of language and linguistics, Krishnan Manivannan. And we went and talked to Professor Zuraida. She was overwhelmed. வியாழக்கிழமை ராத்திரி சொன்னாங்க, நான் நினைச்சு பார்க்க முடியல, இவ்வளவு ஆட்கள் வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, இப்படி 8 மாசத்திலே பெரிய விதத்தல். இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபவுண்டர்ஸ். Ananka Krishnan is also because of the seeds that you nurtured. It's very important. The person who digged the well first dug the well deep. So from that henceforth came up the spring of knowledge and so forth. And in one position, although we would like to thank the Prime Minister Yang Amat Berhormat, Dr. Sri Muhammad Najib is not here. Nevertheless, he sent his Minister of Multimedia to officiate this ceremony. And whether it has been known, they gave 300,000. They gave 300,000 for the success of this conference. Of course, they didn't want to mention it, but I think it is only polite at this stage to tell them. And we at University Malaya were quite, synchronously with Ilan Tamil. Although at times I was very scared. At times I was very scared. But கடவுள் வழியை காட்டிட்டாரு.
இங்கே தமிழ் டீச்சர் இருக்கிறாங்க, ஃபியூச்சர் தமிழ் டீச்சர்கள் இருக்கிறாங்க, ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க. ஒரு பெரிய பேட்டன் எடுத்து போகிறீங்க. அந்த பேட்டன் வந்து நாங்கள் இந்த பிள்ளைங்களை, தமிழ் பிள்ளைங்களை இப்படி அறிவியை தொடக்க யூபிஎஸ்ஆர் ஆர்ஏ வேணாம், பிஎம்ஆர் ஏர்லியே வேணாம். இப்படி அவங்க அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணி use our intellectual skills, creative juices that produce people like Muthu among us. We have to ஆயிரத்துல உண்டு, but we must keep trying. I tell my students, I teach thousands of students every year. Only 1 or 2 of you are going to become great. But that is the hope. That is the hope of scholars all over that spring forth from what we do. From that spring creates 1, 2 and multiplies. So 650 participants from schools from Institute Perguruan. I hope you take this opportunity to show how a group like INFIT has progressed and developed Tamil language in a modern era, the era of the future. With that, I would like to say, Thirukkural எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பட் தமிழ் அவளுக்கு தெரியாது. பட் ஒன்று இருக்கு, the joy of learning in one birth excels man up to his 7. 7 பிறப்புகள். அந்த மாதிரி நாங்கள் learning has to be an education. And as born as a Tamil and as a Hindu, I believe that what we do and what we go forth is karma, loss of karma. And with that, I hope INFIT 13 will be a greater success. And Ilan Tamil, Tan Sri Gaut said, if you can bring back INFIT 10 times, we'll give you honorary degree.